If you enjoyed this free podcast, please support Practicus and our line of books. Thank you very much for listening. 5월 9일. 회사는 자선단체가 아니다. 오늘 직원조회에서 사장님이 하신 말씀의 요지다. 이리저리 애둘러 좋은 말도 섞었지만 핵심은 그것. 실적에 따라 평가하되 일 못하면 자른다는 얘기다. 사실 나는 개인 생활에 침해를 받으면서까지 회사에 충성할 필요는 없다고 생각했다. 그러나 윗선의 생각은 다르다. 밥값은 물론 그 이상을 해야 한다는 것이다. 그리고 위에 있는 차장, 부장님들일수록 자신이 받는 연봉 이상의 기여를 해야 한다는 막중한 책임감을 느끼고 있다. 나도 이제 직장 생활에 필요한 개념을 탑재해야 하는 것인가? 하지만 대학 동기들이나 친구들과 이야기해보면 나와 비슷한 생각을 가진 애들이 많다. 위세대처럼 회사에 올인하기보다 개인 생활과 회사 생활의 밸런스를 맞추고 싶다. 이런 생각이 그저 군기 덜 잡힌 애들의 생각으로 치부되어야 할까? May 9th. Our company is not a charity. This is what the CEO said in today's morning meeting. He added other points in roundabout ways, but this was the core of his speech. The message is that everyone will be assessed based on performance, and anyone who doesn't do a good job will be fired. To be honest, I thought I wouldn't have to sacrifice my personal life for the sake of my company. But management thinks differently. Everyone should do more than what he or she's paid for. Also, the higher position you hold in the company, the heavier pressure you are under to do more than what you're paid for. Is it time now for me to become more conscious of my responsibilities at work? Yet, when I listen to my friends or college classmates, most of them think like me. Our generation wants to find the balance between personal life and work, unlike the older generation who had to pour everything into their work life. Does this have to be dismissed as an immature idea by a younger generation who's less disciplined? 네, 여성 김대리의 영어일기 5월 9일자일기입니다. 직원 조회에서 사장님이 하신 얘기에 대해서 말하고 있죠. 자, 먼저 회사는 자선단체가 아니다 이런 말이 나오는데요. 자선단체를 charity 이렇게 표현을 했죠. Our company is not a charity. CHARITY인데요. 자선이나 자선 행위를 의미하는데 자선 단체, 구호 단체를 뜻하기도 합니다. 그래서 자선이라고 할 때는 그냥 셀 수 없는 명사겠지만 자선 단체를 얘기할 때는 셀 수 있는 명사니까 관사 어를 붙여가지고 Our company is not a charity 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 이 charity라는 단어의 두 가지 의미 기억을 하시면 되겠고요. 그 다음에 이리저리 애둘러 좋은 말도 섞었다 이런 얘기를 했는데 둘러 말했다고 할 때 어떤 단어를 썼는지 한번 들어보시면요. He added other points in roundabout ways, but this was the core of his speech. 네, roundabout이라는 말이 나오죠. roundabout. 그러니까 round하고 about을 붙인 건데요. 뭐 동사 표현으로 쓰면은 돌아간다 이런 뜻일 텐데 roundabout을 형용사로 쓰면은 말을 돌려 한다라는 뜻이 됩니다. 그래서 he added other points in roundabout ways라고 하면은 둘러서 in roundabout ways 좋게 말하면서 다른 포인트 논점들도 added 추가를 했다 이런 뜻이죠. 이렇게 roundabout을 써서 얘기해도 되고요. 아니면 섬세하다라는 뜻을 지닌 delicate이라는 단어가 있죠. 그래서 직설적이지 않고 섬세하게 교묘하게 어떤 것을 얘기했다라는 뜻으로 예를 들면 he brought up the subject delicately라고 하면은 그는 아주 교묘히 혹은 조심스럽게 어떤 subject 주제를 brought up 제기했다 이런 뜻이 되죠. 자, 이렇게 roundabout ways로 말을 하는 것을 명사로 euphemism이라고 얘기를 하죠. euphemism 이런 단어가 있는데요. 완곡어법 뭐 이렇게 사전에 나오는데 이렇게 돌려서 말하는 것 그런 것을 의미합니다. 이 단어도 기억을 하시면 좋겠고요. 자, 그 다음에 실적에 따라 평가한다라는 말이 나오는데 그 두 가지 단어를 좀 중점적으로 들어보시면 될 것 같습니다. The message is that everyone will be assessed based on performance. 네, assess라는 단어하고 performance라는 단어가 나오는데요. performance는 뭐 여러 가지 뜻이 있죠. 공연이라는 뜻도 있고 그런 다양한 뜻을 지니는데 비즈니스에서 얘기할 때는 업무 실적, 능력 이런 것을 얘기하죠. 성과라든지 실적 그런 것을 performance라고 얘기를 합니다. 그래서 실적에 따라서 실적에 근거해서 평가한다고 했으니까 based on performance 이렇게 얘기했는데 평가한다고 할 때는 두 가지 단어를 기억하시면 되죠. 여기서는 assess를 썼는데요. ASSESS
자, 어떤 것을 평가한다라는 뜻이고 이와 비슷하게 거의 같은 뜻으로 쓰이는 단어 중에 evaluate도 있죠. E-V-A-L-U-A-T-E인데요. 평가하다 역시 그런 뜻입니다. 그래서 회사에서 어떤 사람의 능력을 평가한다고 할 때 assess라든지 evaluate 혹은 뭐 물건이나 땅이나 이런 것의 가치를 평가한다고 할 때 그때도 쓸 수 있죠. 그래서 이 assess하고 evaluate라는 단어를 같이 기억을 하시고요. 명사형은 각각 assessment하고 evaluation이죠. 그래서 명사형도 같이 기억을 하시면 되겠습니다. 이 performance라는 단어가 실적을 뜻한다는 거 assess하고 같이 묶어서 기억을 하시면 활용할 일이 있을 것 같고요. 그 다음에 일 못하면 자른다 이런 말이 나오는데 해고하다라는 말을 어떻게 표현했는지 들어보시면요. And anyone who doesn't do a good job will be fired. 네, 이 fire라는 단어가 동사로 쓰면은 해고하다 이런 뜻이고 해고되는 거니까 be fired 이렇게 얘기하면 되죠. 그 상당히 익숙한 그런 표현인데 fire 말고 다른 단어로 잘렸다를 표현할 수도 있는데 sack라는 단어도 있죠. 그래서 be sacked라고 하면은 잘렸다 이런 뜻이고 쫓겨났다 그렇게 얘기하려면 be kicked out 뻥 차서 내보냈다 이런 뜻이죠. kick out 그렇게 표현을 해도 되고요. 아니면은 get the pink slip이라는 표현이 있는데요. SLIP slip은 얇은 종이, 작은 종이 같은 걸 뜻하는데 핑크색으로 만든 그런 종이를 얘기하는 거죠. 핑크 슬립이니까. 근데 그 핑크색으로 만든 종이를 받았다. get the pink slip 이 말은 해고 통지서를 받았다 이런 뜻인데요. 옛날에 해고 통지서가 이런 핑크색 빛이 나는 종이로 만들어졌기 때문에 이런 표현이 생겼다고 합니다. 그래서 fired, sacked, kicked out, 뭐 get the pink slip 이런 표현들 같이 기억을 하시면 되겠고요. 그 다음에 개인 생활에 침해를 받으면서까지 회사에 충성할 필요는 없다. 이런 말을 하는데 동사 부분을 잘 들어보시면요. I thought I wouldn't have to sacrifice my personal life for the sake of my company. 네, sacrifice my personal life라고 했죠. sacrifice는 희생하다 이런 뜻입니다. 그래서 sacrifice A for B라고 하면은 B를 위해서 A를 희생하다 이런 뜻인데 꼭 뭐 자기 목숨을 내놓는다든지 자기한테 중요한 어떤 것을 버린다든지 이런 희생, 거창한 희생을 얘기하지 않더라도 어떤 목표를 달성하기 위해서 다른 것을 잠시 접어둔다든지 참는 모습 그런 것을 표현할 때 이 sacrifice라는 단어를 쓸 수가 있죠. 그래서 예를 들어서 좋은 대학에 들어가기 위해서 자기가 원하는 대학에 들어가기 위해서 한국 학생들이 굉장히 열심히 공부를 하는데 그런 것도 결국은 sacrifice 하는 거라고 얘기할 수가 있습니다. 그래서 예를 들어서 I had to sacrifice my life to come to this university 이렇게 얘기하면은 내가 이 대학교를 오기 위해서 얼마나 많이 노력을 했는데 뭐 이런 정도 말이 되겠죠. 그래서 뭔가를 이렇게 희생을 했다기보다 그 어떤 것을 우선시 했을 때 그럴 때 sacrifice라는 단어를 활용할 수가 있고요. 여기서 보면은 for the sake of my company 이런 말이 나오는데 for the sake of 뭐뭐 이 말이 뭐뭐를 위해라는 뜻입니다. 그냥 for the sake of 다음에 뭘 위하는지 그 말만 넣으면 쉽게 활용을 할 수가 있습니다. 아니면은 for the good of 뭐뭐 이런 표현도 있죠. 뭐뭐의 good 뭐 좋다는 뜻인데 형용사로 쓰지 않고 명사로 쓰면은 선이겠죠. 우리말로 따지면 이익, 선 이런 것을 good이라고 표현할 수가 있습니다. 그래서 for the good of everyone 이렇게 얘기하면 모두를 위해서 뭐 모두의 이익을 위해서 이런 뜻이 되죠. for the sake of everyone 이렇게 얘기해도 상관없고요. 자, 그래서 이 문장에서는 sacrifice라는 동사하고 그 다음에 for the sake of 뭐뭐라는 표현을 기억하시면 되겠고요. 그 다음에 밥값은 물론 그 이상을 해야 한다 이런 말이 나오는데 밥값하다를 어떻게 표현했는지 한번 들어보시면요. Everyone should do more than what he or she's paid for. 네, do more than what he or she's paid for 이렇게 얘기했죠. 그러니까 풀어서 설명을 했는데 what he or she's paid for 사람들이 그러니까 자기가 받는 돈, 자기가 받는 것 그러니까 결국 월급이죠. 그것보다 do more than 더 많은 것을 해야 한다 이런 뜻이죠. 그러니까 밥값을 넘어서서 월급을 넘어서서 그 이상을 해야 된다를 이렇게 표현을 하면 되겠죠. 그래서 what one is paid for 이렇게 얘기하면 받는 돈, 급여, 밥값 이런 뜻이 되겠고요. 그것 이상이라고 할 때는 more than 이라는 말을 붙여서 표현을 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 직장 생활에 필요한 개념을 탑재한다 이런 말을 하는데 개념이라는 말을 많이 쓰죠. 뭐 개념 있다, 개념 연예인 이런 얘기를 하는데요. 개념을 표현하기 위해서 어떤 단어를 썼는지 한번 들어보시면요. Is it time now for me to become more conscious of my responsibilities at work? 네, 그냥 간단하게 conscious라는 단어를 쓰면 됩니다. 그 conscious는 의식하고 있다 이런 뜻이죠. 그래서 be conscious of가 뭐뭐를 알고 있다라는 뜻이라고 이렇게 많이 암기를 하는데 사회적인 문제에 대해서 의식을 하고 있다든지 사회적인 문제를 알고 있다면은 socially conscious 이렇게 얘기하면 되고요.
정치에 관심이 많다든지 정치 문제를 잘 알고 있다면 politically conscious 이렇게 얘기하면 되겠죠. 그래서 be more conscious of my responsibilities at work 그렇게 얘기하면 at work니까 직장을 얘기하는 거고요. 직장에서의 responsibilities 책임에 대해서 be more conscious of 좀 더 개념이 있어야 되는 거 아니냐, 의식해야 되는 거 아니냐, 생각하고 있어야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 의식, 뭐 개념 이런 말을 영어로 표현을 하시려면은 conscious라는 단어를 떠올리시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 윗세대는 회사에 올인해야 했다 이런 말이 나오는데 어떤 동사를 썼는지, 그러니까 어떤 동사를 써서 올인을 표현했는지 한번 들어보시면요. Unlike the older generation who had to pour everything into their work life. 네, pour라는 동사를 쓰고 있죠. pour, 쏟아붓다 이런 뜻이죠. 물론 이 올인이라는 말도 all in이라는 영어에서 나온 외래어인데 동사로 쓰지는 않고요. 나는 전적으로 찬성이야. 나는 꼭 참가할 거야. 이런 뜻으로 I'm all in 이렇게 얘기하기도 합니다. 근데 여기서는 이제 그런 표현을 쓰지 않고 회사를 위해서 모든 것을 쏟아붓는다라고 좀 돌려서 표현하면 되겠죠. 그래서 pour everything into their work life. 뭐 여러 가지 라이프가 있죠. work life도 있고 love life도 있고 family life도 있고 뭐 여러 가지 라이프가 있는데 그중에 일과 관련된 나의 생활 work life에다가 모든 것을 pour 쏟아붓는다 이렇게 얘기하면 회사에 올인하다라는 의미가 잘 표현이 되겠죠. 자, 그래서 이 pour는 원래 액체를 쏟아붓는다는 뜻이지만 비유적으로 노력을 쏟는다, 애정을 쏟는다처럼 추상적인 것을 쏟아부을 때도 활용을 할 수가 있는 동사가 되겠습니다. 자, 그 다음에 어린 애들의 생각으로 치부되어야 하냐 이런 말이 나오는데요. 동사 부분을 좀 잘 들어보시면요. Does this have to be dismissed as an immature idea by a younger generation who's less disciplined? 네, dismiss라는 단어가 나오죠. D-I-S-M-I-S-S인데요. 이 단어도 사전을 찾아보면 뜻이 여러 개가 나오는데 여기서 꼭 기억해야 될 의미는 무엇이라고 치부해버리다, 무엇라고 무시하다 이런 의미죠. 그래서 dismiss A as B라고 하면은 A를 B라고 무시한다, A를 B라고 치부해버린다 이런 뜻이 됩니다. 그래서 그런 생각은 be dismissed as an immature idea. 그러니까 좀 성숙하지 못한, immature한 그런 아이디어 생각으로 치부된다 이런 뜻이죠. be dismissed as an immature idea. 그래서 be dismissed as를 쓰고 있는 거죠. dismiss의 다른 뜻 중에 해산하다 뭐 이런 뜻도 있죠. 그래서 이렇게 군인이 등장하는 그런 영화 같은 거 보면은 상관이 부하한테 you're dismissed 이렇게 얘기하는 경우 있는데 그러면 내가 너한테 할 말이 다 끝났으니까 이제 가봐라 이런 뜻이고요. 클래스가 dismissed 되었다 이렇게 얘기할 때는 수업이 끝났다 이런 뜻입니다. 그래서 여러 가지 의미로 활용을 할 수 있는데 뭔가를 무시한다고 할 때 별거 아니라고 이렇게 치부한다고 할 때 그때도 아주 잘 활용할 수가 있는 단어가 되겠습니다. 자, 그 다음에 군기 덜 잡힌 애들이란 말이 나왔는데요. 영어로 한번 들어보시면요. Does this have to be dismissed as an immature idea by a younger generation who's less disciplined? 네, a younger generation who's less disciplined 이렇게 되어 있죠. 이 discipline이라는 단어도 우리말로 좀 속 시원히 옮기기가 어려운 그런 단어인데 의미를 간단하게 설명을 한다면은 해야 할 것을 하고 하지 않아야 할 것은 하지 않는 그런 태도나 모습을 discipline이라고 표현하는 거죠. 그래서 disciplined라고 하면 그렇게 자기 관리를 잘한다든지 규칙을 잘 지킨다든지 그런 모습을 표현하는 형용사처럼 쓰면 되겠고 discipline이라는 단어 자체는 동사 뜻도 있고 또 명사 뜻도 있죠. 그래서 규율이라는 의미를 지니기도 합니다. 그래서 어떤 사람이 굉장히 자기 관리가 철저하고 규칙을 잘 지킨다고 하면은 disciplined 하다 이렇게 표현을 하면 되고 여기서는 이제 군기가 덜 잡혔다고 했으니까 less를 붙여가지고 who's less disciplined 이렇게 얘기를 한 거죠. 그래서 뭔가 빈틈없는 모습과 태도를 표현할 때 discipline이라는 단어를 잘 활용하시면 되겠습니다. 네, 그래서 오늘 회사 생활과 관련된 표현들이 많이 나왔죠. 능력에 따라 평가한다 이런 말도 있었고 뭐 밥값한다 이런 말도 있고 회사를 위해서 최선을 다한다 뭐 이런 말도 나오는데 자, 그런 아이디어들을 어떻게 영어로 표현할 수 있는지 제가 설명드린 표현 중심으로 기억을 해두시면 될 것 같습니다. 네, 그럼 오늘 일기 영어하고 우리말하고 번갈아 가면서 들어보시고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 5월 9일. May 9th. 회사는 자선단체가 아니다. Our company is not a charity. 오늘 직원조회에서 사장님이 하신 말씀의 요지다. This is what the CEO said in today's morning meeting. 이리저리 애둘러 좋은 말도 섞었지만 핵심은 그것.
He added other points in roundabout ways, but this was the core of his speech. 실적에 따라 평가하되 일 못하면 자른다는 얘기다. The message is that everyone will be assessed based on performance, and anyone who doesn't do a good job will be fired. 사실 나는 개인 생활에 침해를 받으면서까지 회사에 충성할 필요는 없다고 생각했다. To be honest, I thought I wouldn't have to sacrifice my personal life for the sake of my company. 그러나 윗선의 생각은 다르다. 밥값은 물론 그 이상을 해야 한다는 것이다. But management thinks differently. Everyone should do more than what he or she's paid for. 그리고 위에 있는 차장, 부장님들일수록 자신이 받는 연봉 이상의 기여를 해야 한다는 막중한 책임감을 느끼고 있다. Also, the higher position you hold in the company, the heavier pressure you are under to do more than what you're paid for. 나도 이제 직장 생활에 필요한 개념을 탑재해야 하는 것인가? Is it time now for me to become more conscious of my responsibilities at work? 하지만 대학 동기들이나 친구들과 이야기해보면 나와 비슷한 생각을 가진 애들이 많다. Yet, when I listen to my friends or college classmates, most of them think like me. 위세대처럼 회사에 올인하기보다 개인 생활과 회사 생활의 밸런스를 맞추고 싶다. Our generation wants to find the balance between personal life and work, unlike the older generation who had to pour everything into their work life. 이런 생각이 그저 군기 덜 잡힌 애들의 생각으로 치부되어야 할까? Does this have to be dismissed as an immature idea by a younger generation who's less disciplined?